जय जगन्नाथ। आज है बलदेव जन्मदिन। आज बहुत बड़े पवित्र दिन ओडिशा पे जहाँ ओडिया भाषा पे ओडिशार जनसाधारण पे 4,4,50,00,000 लोक जनसाधारण पे आज समस्त मोर अभिनंदन। आज गोटे भल दिन गोटे खराब खबर को मुझे डाकी आपण मान धन्यवाद देवी समस्त उपस्थित रही तेणु मोर गोटे काली सकाल न्यूज रे बाहरी जे सुधाकर पंडा बोली जड़े व्यक्ति कंचापरिया व्यवसाय सभापति बोली परिचय दे से एभली गोटे सरकार विरोधाचरण कर जनसाधारण पाखे गोटे बहुत बड़ समस्या भाया छिड़ा कर जो आज कंचापरिया व्यवसायी महासंघर सभापति भुवनेश्वर महाजन संघर सभापति ओडिशा व्यवसायी 50,00,000 लोक सभापति हिसाब से कविराज स्वाई मुझे संपूर्ण तथ्य करुच्ची जहाँ सुधाकर पंडा कहते संपूर्ण भित्तिहीन स्वागत योग्य नुह सी संपूर्ण रूपे मिछ कथा सरकार विरोध में कही व्यवसायी मान विरोध कही जनसाधारण को आम विरुद्ध में मताइवाई जो षड्यंत्र कर विषय में आपण मानक संपूर्ण तथ्य दूसरी। सुधाकर पंडा होती मर्चाट एसोसिएशन सभापति कौन अच्छा ओडार आम जानू अच्छा आम शुणु कि जानू कि आम कि दिन तले आम सभापति आईविनियार जो एक्सपायर करगले गोटे अस्थायी भाव कराई कि यही भाया सरकार विरोध प्रचार कर बहिष्कार कर दिया। आम आपण द्वारा 24 घंटा समय देवु तेणु जब 24 घंटा भितर सी सरकार को क्षमा प्रार्थना सह जनसाधारण क्षमा प्रार्थना न करती व्यवसायी भाई मान तो व्यवसाय जीवे किंतु सरकार पाखे जो तथ्य थोड़ी सरकार ना मिछ कहते जब क्षमा प्रार्थना न करती जनसाधारण को जो प्रभाविकर कथा कहते क्षमा प्रार्थना न करती 24 घंटा भितर आपण जरिया मु कैपिटाल थाना कंचापरिया महासंघ तरफ मुझे एफआईआर महाजन संघ तरफ मोर सेक्रेटरी ऋषिकेश ओझा भी देवे तेणु ना एफआईआर दबा सत्वे जदि जनसाधारण व्यवसायी माने घर आगे स्ट्राइक करी समस्या सृष्टि हुए से प्रशासन दायी रही कि सरकार दायी रही से निजे ए दायी रही। तथ्यटा हूँ 2-3 दिन माने 8 दिन तले गोटे भूल डिसीजन हो जाता भूल डिसीजन आमर ट्राफिक डीसी भी बुझी न पारिकी गाड़ी गुड़ा 4-5 घंटा छिड़ा कर जो कि बाहर राज्य किसी गाड़ी बंद हो जाता आउे जो आम साथ आलोचना कलु आप करेंगे ताले आम तो बाहर राज्य भी आमको फोन कला गाड़ी पठेब ना आंध्रा ट्रांसपोर्ट मना कला बेंगलोर ट्रांसपोर्ट मना कला तमिलनाडु ट्रांसपोर्ट मना कला मैंने जो मना कले आम तथ्य खोजला बेलू डीसी पाखे पहुँचला डीसी कहले देखो आपंकर जो पूर्व अर्डर अच्छी से पूर्व अर्डरटा से रोड दे जाऊनी क्राइम हो पारनी तेणु आप सीपी साथ देखा करूँ सीपी जदि आपको परामर्श देते मोर कुछ कहना आम जा अनुप कानून सहायतार सीपी देखा कलु सीपी आम साथ संपूर्ण आलोचना कले तथ्य भी जाइले सत्यटा भी पाइले सी सब से दिन पुणी खोला करदे कहले नाई ना जहाँ जमी चली आईगिनिया पर्यटन गाड़ी आसो 1 नंबर को जमी गाड़ी जावा कथा भुवनेश्वर जीव जमी भाभी राज्य को जाऊँगी जिला को जाऊँगी तेणु ताला से 3-4 दिन टमाटो बजार टा टे उच्चा हो जाता बाहर राज्य गाड़ी दे ना बंधा टे उच्चा हो जाता जहाँ भी 100 टंका टपी नाला निमित्त थिला इबे कर्णाटक 100 टंका माने 1000 टंका ट्रे हेले आम 900 टकर किनिक आनी आमर लक्षाधिक टंका लॉस भी चली किंतु ये जो भाया लोक जा भारत सरकार बाचशक्ति भी देखा करिया कहिया ये केते सौगात योग्य आपण मैंने अनुरोध करूँ। आज कालीर बजार मुझे आपको गोटे तथ्य दूसरी मोर जो काली बजार पोटल हूँ 5 प्रकार भारत वर्ष रे पोटल ओडिशा रे सर्वप्रथम भारतीय हिसाब से ओडिशा देश रे जो राज्यर लोक मैंने समस्ते परिवा खाइबार अधिका तेणु यहाँ साधा राज्य ये अधिका परिवा हुए तेणु ये पोटल 5 प्रकार अच्छे गोटे नयागढ़ टाइप आसे देशी पोटल गोटे संबलपुर आसे सी गोटे लंबा टाइप देशी पोटल वेस्ट बेंगल 3-4 प्रकार पोटल आसे जहाँ गोटे मंचा पोटल गोटे माटी पोटल गोटे हूँ आमर देशी पोटल टाइप से एमती 5 प्रकार पोटल रहे जार आज मूल्य भी बजार में 20 टंका 30 टंका 35 टंका देशी पोटल चलता जहाँ 50 टंका पर्यंत पोटल रेट अच्छे बैगण कालीर रेट 12 टंका टू 30 टंका पर्यंत अच्छी लोकाल बैगण 30 टंका
କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାଇଗଣ 12 ଟଙ୍କାଠୁ ସେମିତି ସମାଜରେ ମଣିଷ ସମାଜରେ ଅଛି ତଳ ଉପର, ସେମିତି ପରିବାର ବି ତଳ ଉପର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଯେ ଆପଣମାନେ 1 ନମ୍ବର ହାଟକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ ପରିବାରଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ଘର ପାଖରେ 100 ଗ୍ରାମ କିଣିବେ 50 ଗ୍ରାମ କିଣିବେ, ସିଏ 5 ହାତ ହେଲା ବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇଟା ଘର ପାଖରେ ଉଞ୍ଚା ହେବ। ତାକୁ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯାଏନି ଯେ ରେଟ୍ ପରିବା ରେଟ୍ ଏଇଆ। କିନ୍ତୁ 1 ନମ୍ବର ହାଟରେ ହୋଲସେଲର ମଣ୍ଡିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ଚାଲାଣ ଯାଉଛି ତା ବି ଫିଡ଼ିଂ ହେଇକି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। କୋଉ ରେଟ୍ ଟମାଟୋ ରେଟ୍ ଆଜିର ରେଟ୍ ଆମ ପାଖରେ 40 ରୁ 45 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆଉ 55 ରୁ 60 ଟଙ୍କା ବଜାରରେ ଅଛି। ନା এটা 1 নম্বর হাটରେ যেহেতু হোলসেল মন্ডি 1 নম্বর হাଟରେ ବିକ୍ରୟ ସଂସ୍ଥା ଏଠୁ ଗଲା ପରେ 3 ହାତ ହେଇଯାଉଛି, କାରଣ ଆମେ ହୋଲସେଲର ଆମଠୁ ଏମାନେ ସବ୍ ହୋଲସେଲର ସହ ରିଟେଲ ସେଲର ନେଲେ, ତାଙ୍କଠୁ ଯେଉଁମାନେ ବାଛି ବୁଛିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଗାଲ ଜିନିଷ ନେଇଗଲେ ଘର ପାଖରେ ଯାଇ 100 ଗ୍ରାମ 50 ଗ୍ରାମ 200 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ପହଞ୍ଚେଇଲେ, ତାଙ୍କର ଆଇଏସ୍ ଆଇପିଏସ୍ ଆଇଏସ୍ ଓଏସ୍ ଅଫିସର ମାନେ କିଣିଲେ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ କିଣିବେ ସେଇଟା ସରକାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁ ରେଟ୍ରେ କିଣିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ହେଉଛି ସରକାର ତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବ। ଜଣେ ଆଇପିଏସ୍ 3,25,000 ଦରମା ପାଉଛି, ସିଏ ତାର କହିବ ମୋର ଛପେଇକି ଆଣିକି ପିପିଲିରୁ ମୋତେ ପୋଟଳ ଦିଅ 120 ଟଙ୍କା କିଲୋ, ସେଇଟା କ'ଣ ଆପଣ ସରକାର ପାଖରେ ଏମିତି କହିବେ? 3 କିଲୋମିଟର ହେଲେ ବି ସେମାନେ ଏଠୁ ଯାହା ରେଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି ତାପରେ ସିଏ ଏଠୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପକେଇଲେ, ମାନେ ଟ୍ରଲି ଭଡ଼ା ଦେଲେ, ଲେବର ଭଡ଼ା ଦେଲେ, ତାପରେ ସେଠି ଯେଉଁ ଆମେ ଏଠି ବିକିଲୁ ଆମଠୁ କିଣିଲା ସିଏ 3 ଜଣ ଲୋକ ଠିଆ କଲେ, ମାଲିକ ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଜଣେ ଓଜନ କରିବାକୁ ଜଣେ, ତାଙ୍କର ଦରମା ସେ ହିସାବ କଲେ। ତାପରେ ଯଦି 3 ଜଣ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି 3 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଜିନିଷ ନେଇଛନ୍ତି, ସିଏ 3 ଜଣ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ 1000 ହେଲେ 3000 ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଯଦି 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଜିନିଷ ନେଇଛନ୍ତି 15 ଟଙ୍କା କିଲୋର ଅଧିକା ବିକିଲେ ତ 3000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନା, ସିଏ ଚଳିବ। ଆମେ ସବୁ ହାଟକୁ ନିବେଦନ କରିଛୁ, ଯେହେତୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କି ପଡ଼ୁଛି ବା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ 60,000ରୁ 60 ଲକ୍ଷରୁ 70 ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋର ପରିବା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ଆମେ କୋଅପରେସନ୍ ରଖିଛୁ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ 3 ଭାଗରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି 4 ଭାଗରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ରିଲାଏନ୍ସ ବି ତା ପାଖରେ ଯେଉଁ ପହଞ୍ଚୁଛି ଆମଠୁ ଯାଇକି 3 ଭାଗ ହେଇକି ସିଏ ବି ତା ରେଟ୍ ବିକୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ବାହାର ରାଜ୍ୟ ପଠଉଛି ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇଠ କରୁଛି ବା ଇଏ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଖବର ଦଉଛନ୍ତି, ଭୁଲ ଖବର ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଇଏ ଯେଉଁ ପରିବା ଆସୁଛି ଆହାର ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସୃଜନା ଅଛି, ଯେଉଁ ସୃଜନା ବଳରେ ପରିବା ଚାଷ ହେଉଛି। ଶୀତ ଦିନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟମାଟୋ ବନ୍ଧା ଯାହା ଲଗେଇବେ ଶୀତ ଦିନେ ସିଏ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ତକ ବାହାରିବ, କାରଣ ବର୍ଷା ଦିନେ ଲାଗିବ, ଡିସେମ୍ବରରେ ବାହାରିବ, ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମାର୍ଚ୍ଚ ପରଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଫସଲ ଆପଣ କରିବେ ସେ ଫସଲ ଚିଷ୍ଟିବନି କି ହେବ ନା। ଏଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ କାକୁଡ଼ି ଜହ୍ନି କଲରା ଭେଣ୍ଡି ଏଇ କିଛି ଲୋକାଲ ଜିନିଷ ବାରିଆଡ଼େ ବା କ୍ଷେତରେ ହେବ, ନହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାନ ଚାଷ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ, ବିରି ଚାଷ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ଏଣୁ ଆମେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଯେହେତୁ ଥଣ୍ଡା ରହୁଛି, ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ରହୁଛି, ଉଟିରେ ରହୁଛି, ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ରହୁଛି, ସୃଜନା ଭଗବାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ସୃଜନା ହେଇଛି ସେଇ ରାଜ୍ୟରୁ ସେଇ ଟାଇମରେ ଫସଲ ବାହାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫସଲ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର ହେଉ, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆଣି ଏଠି ପହଞ୍ଚାଉ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ନର୍ମାଲ ରେଟ୍, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସହଜ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରୁଛୁ, ଚାଷୀକି ଦେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜ୍ଞା ଫସଲ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମର କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ଦରକାର, ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ପରିବା କେବେ 3 ଦିନ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି 5 ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ସେ ପରିବା ସେ ଗାଡ଼ିରେ ସଡ଼ିଯିବ। ଆଉ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରରେ ରହିବା ଜିନିଷ ପରିବା ବିଷୟରେ ଖାଲି ଗାଜର ବିଟ୍ ଆଉ ଆଳୁ ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ଭିତରେ ଖାଲି ଆଳୁ, ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ରହେନି। ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାହା ଭିତ୍ତିହୀନ, କାରଣ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଟାଇମରେ ସେଇଆ କହିଯାଇଥିଲୁ, ଜନତା ଟାଇମରେ ସେଇଆ କହିଯାଇଛୁ, ବିଜେଡି ଟାଇମରେ ସେଇଆ କହିଛୁ, ବିଜେପି ଟାଇମରେ ବି ସେଇଆ କହୁଛୁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ସରକାର ସାଥିରେ ଅଛୁ, ସରକାର ପଛରେ ନୁହଁ ଶତ୍ରୁତା କରିବେ, ସରକାର ସାଥିରେ ଅଛୁ। ସରକାର ଯାହା ଆମର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆମେ ସରକାରରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ ଦେଉଛୁ ଯେ ଯାହା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲିଗାଲ ରେଟ୍ରେ ପରିବା ଦିଆଯାଉଛି।
ଆଜିର ବଜାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ହିସାବରେ ପରିବା ଆସୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଛୁଇଁ ହେଉଛି ସଜନା ଛୁଇଁ 3 ପ୍ରକାର ପୁଣି ରାଣୀ ସଜନା ଅଛି ତାକୁ ଭିଆଇପି ଖାଇବେ ଗୋଟେ 3 ଗୁଣିଆ ସଜନା ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଖାଇବେ ଗୋଟେ ଲୋକାଲ ସଜନା ଅଛି ତାକୁ ତଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଖାଇବେ କାରଣ ସଜନା କିଲୋ ଆଜିର ବଜାର ବି ଆମ ପାଖରେ 15 ରୁ 30 ଟଙ୍କା ତାକୁ ନେଇକି 15 ଟଙ୍କା ବାଲା 25 ଟଙ୍କା ବିକିଲେ 30 ଟଙ୍କା ବାଲା 40 50 ଟଙ୍କା ବିକିଲେ ଏଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବାର 3 ପ୍ରକାର 4 ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ଅଛି ନା ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ରେଟ୍ ଚାର୍ଜ ଦଉଛୁ ସରକାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚଉଛୁ ସବୁବେଳେ ମିଡ଼ିଆ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ରେଟ୍ ଚାର୍ଜ ଦଉଛୁ ହୋଲସେଲ ମଣ୍ଡିରେ ଏଇଆ ହାଟରେ ଆମର ଏଇଆ କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଗଲା ପରେ ସିଏ ଅଲଗା ରୁଟ୍କୁ ଧରୁଛି କାରଣ କିଏ କାହାର ଗଲା 100 ଗ୍ରାମ କିଣିଲା ଜଣେ 100 ଗ୍ରାମ 10 କିଲୋ ଜିନିଷ ଆଣିଦେବ 100 ଗ୍ରାମ 100 ଗ୍ରାମ ବିକିବ ସେ କେତେ ରେଟ୍ ବିକିବ ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଦାନ କହୁଛି ଆପଣ ସୁଧାକର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସାଥିରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ସିଏ ଏଥିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ସରକାରକୁ ମିଥ୍ୟା ଇଏ କହିଥିବା ଆଉ ଯାଇକି ସେଣ୍ଟରରେ ଆମର ପରିବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ କରୁନୁ ତେଣୁ ସିଏ ଯେହେତୁ ପରିବା ଆସୋସିଏସନ ସାଥିରେ ନାହାନ୍ତି ପରିବା ବିଷୟରେ ବା ଆଳୁ ପିଆଜ ବିଷୟରେ କୌଣସି କରନ୍ତୁନି ଆଳୁ ପିଆଜ ହେଲେ ଆମର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ସାଥିରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ପରିବା ବିଷୟ ହେଲେ ମୋ ସାଥିରେ ବା ମୋ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବା ସହକର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦଉଥିବା କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ ତେଣୁ ଯଦି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣି ସେ ଆମକୁ ସରକାର ପାଖରେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ତା ଉପରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରନ୍ତି ବା ଜନସାଧାରଣ ପାଖରେ ନ କରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ଦିଆଯିବ ମହାଜନ ସଂଘ ତରଫରୁ ବି ଏଫଆଇଆର ଏମିତିକା ଛୋଟ ବଡ଼ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।